So yes, right now we are going to have that very interesting session on the building a resilient portfolio, maximizing returns through the strategic diversification. And for the same, may I humbly invite onto the dais the moderator, Mr. Shihab Mecheri, the serial entrepreneur, the management consultant, assets and trust planner. So can we kindly have you onto the stage with us? Mr. Shihab Mecheri joining with us. To be talking about him, he is a co-founder and CEO of Legal CXO, a CEO of the Malabar Academic City and Supriya Specialty Hospital, the co-founder of Attentu, the digital dental learning app, the co-founder of Lay Valor, the premium hospitality chain, and a rightful choice to speak of this strategic diversification. We are absolutely honored to have you here with us. And now we have Mr. Deepak Varghese, the Vice President of Growth at Solo, presently into collaborating with the developers, funds, and PFCs to convert part of the residential and commercial inventory of real estate to yield generating co-living spaces. Mr. Deepak Varghese, can we kindly have the pleasure of you joining with us on the stage? Thank you so much, sir. The next to be joining on this very informative session is Mr. Ramakrishnan TB, the Honorable CEO and MD at Sharewealth Securities Limited. He is a freelance research analyst and a graduate of the National Institute of Securities Market. Thank you so much, sir, for being here with us. And finally, to be joining on this stage, we have Mr. Alex K. Babu, the founder, chairman, and MD of the Hedge group of companies. And he strongly believes that his role as a business leader is to lead his organization and a society through change. So we are all very excited and thrilled to know what you have got to say in building a resilient portfolio. And over to you, sir. Good afternoon. After 2:30, after lunch, but ladies and gentlemen, this is going to be very interesting session as Money Conclave in the basic idea in the പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അസറ്റ്സ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ള. സോ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്, മാക്സിമൈസിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ. ഇത് രണ്ടും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അസറ്റ്സിനെ, നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ, നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയെ എങ്ങനെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്കഷൻ we are going to. So today we have eminent panelists. So I may introduce Alex K. Babu, founder and CMD of Hedge Equities, and Ramakrishnan TB, founder and managing director of Sharewealth Securities. And of course, Deepak is here. Deepak, partner 360 Wealth Investments in the partner. So, ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഒരു 1 lakh rupee നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ, ഡിഫറെൻറ്റ് ബക്കറ്റ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ? സോ അലക്സ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണോ ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ, നമ്മുടെ ഒരു സ്വന്തം പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്കൊരു മിനിമം എത്ര ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ്? First of all, thank you for inviting us to this conclave.
I think Shihab പറഞ്ഞ പോലെ I think ഈ ഇത്രയും ബോറിംഗ് ടോപ്പിക്സിനെ എനർജൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് നേരത്തെ ഒരു എൻ്റർടൈൻ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ വന്ന പോലെ നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും വന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മച്ച് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് എനിവേ ഐ തിങ്ക് വി വിൽ ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ബോറിംഗ് അല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇപ്പം ഷിഹാബ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം പോർട്ട്ഫോളിയോ എങ്ങനെയാണ്. I think by default every person build a portfolio അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ തന്നെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യും. സാധാരണ രീതിയിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു 35 ഇയേഴ്സിൻ്റെ എബവാണ്. കാരണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ അതൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. കിട്ടുന്ന പൈസ അടിച്ചു പൊളിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരും. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടിയായിട്ടാണ് സാധാരണ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇടാം, റെക്കറിങ് RDs ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് സ്കീംസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും, അങ്ങനെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ സാലറീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു വീട് വെക്കാൻ നോക്കും. വീടിൻ്റെ EMI പേ ചെയ്യുന്നതും വൺ ഓഫ് ദ പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡിംഗ് ആണ്, EMI പേ ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഓരോരുത്തർ തുടങ്ങും. അപ്പം ആക്ച്വലി ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈസ് വരുമ്പോഴേ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ കരിയറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തൊട്ട് തന്നെ പോർട്ട്ഫോളിയോ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധിക്കും. സാധാരണ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മളെപ്പോഴും സാധാരണ ചോദിക്കുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു പ്രോബ്ലമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല, എക്സ്പെൻസ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ഇൻകം മൈനസ് എക്സ്പെൻസ് ഈക്വൽ ടു സേവിങ്സ് എന്നാണ് എല്ലാവരും അറിയുന്നത്. But that is not the right theory. Income minus expense equal to savings എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിജയ് മല്യയ്ക്ക് നാട് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. വിജയ് മല്യയ്ക്ക് അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഇൻകം ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നാട് വിട്ടിട്ട് പോകേണ്ട വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക നമുക്കൊരു 10,000 രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് 10,000 രൂപയും ചിലവാകും എന്ന് പറയും. ആക്ച്വൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ഇൻകം മൈനസ് സേവിങ്സ് ഹാസ് ടു ബി എക്സ്പെൻസസ്. കാരണം 10,000 രൂപ കിട്ടുന്ന ആൾ ഒരു 1,000 രൂപ മാറ്റി വെക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് തൊട്ടാണ് അയാളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്. 1,000 രൂപ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി 9,000 രൂപ ഞാൻ ചിലവാക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം ഏത് പ്രായത്തിലും പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡിംഗ് തുടങ്ങാം, ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെൻഡിൽ ഐ തിങ്ക് ഏർലി ഡേയ്സ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബിഫോർ മാരേജ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ഹവ് നോട്ട് സീൻ മെനി പീപ്പിൾ who are actually building a portfolio, starting to take a step on building a portfolio. Second concept is about where to build, how to build. So that is the asset classes. Asset classes എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു വീട് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കുക. വണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്രിഷിയേറ്റിംഗ് അസറ്റാണ്, അപ്രിഷിയേറ്റിംഗ് അസറ്റ് അല്ല. പക്ഷേ പിന്നെ ഗോൾഡ് സ്കീംസിൽ കയറുക, അല്ലെങ്കിൽ റെക്കറിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇടുക. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്കോപ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈഡൻ ആയതിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ. ഐ തിങ്ക് 10-15 ഇയേഴ്സ് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡിസ്കസിങ് ദിസ് ടോപ്പിക്സ്. കാരണം ഇതേപോലത്തെ ഒരു കോൺക്ലേവും ഇതേപോലത്തെ ഒരു മണി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും 10-15 വർഷം മുമ്പൊന്നും ആരും ഇല്ല. അന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് പോലും ആൾക്കാർക്ക് അറിയണ്ട. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ, ഈ ക്രൗഡിലിരിക്കുന്നവർക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, SIP എന്താണെന്നറിയാം, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറേ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി SIP ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കീ വേർഡ് ടുഡേ. ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ 25,000 crore ഒരു മാസം SIPs ആയിട്ട് കയറുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫോർമാറ്റ് ഓൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡിംഗ്. പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡിങ്ങിൽ പല അസറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഇസ് 4 or 5 അസറ്റ് ക്ലാസ്സസ്. അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് വരിക. ഒന്ന് എക്വിറ്റി, 2 ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം, 3 റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, 4 കമോഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗോൾഡ്. അതിന് സബ്ബായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, സിൽവർ പറയാം, ചിലവർ അഗ്രികൾച്ചറൽ കമോഡിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ദെൻ 5th ഇസ് കറൻസി, അതായത് നമ്മൾ ഡോളറിൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ ഡോളർ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു അസറ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 5 അസറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത്. 6ാമത്തെയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി, which is also in some countries it is very acceptable. In our country it is still not, RBI has not given a go ahead with this, but otherwise crypto is also there. അപ്പോൾ 6th asset class also has come in. So ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രോഡ് asset class ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ സബ് കാറ്റഗറൈസേഷൻസ് ആണ് ഈ പല asset class ഉള്ളത്.
ഓ താങ്ക് യു അലക്സ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. വിവാഹം കഴിക്കുന്നതന്നെ സെറ്റിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്ലാൻ തന്നെ നടക്കുന്നത് ഒരു സെറ്റിലാവണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ അതിന് ശേഷം തുടങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും കൂടി ആവാം വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റിന് അത്രയും ഡെവലപ്പായിട്ട് വന്നുള്ളത്. എനിവേ ക്രിസ്പ് ആൻസർ ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു അലക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രാമകൃഷ്ണൻ സർ, TB രാമകൃഷ്ണൻ, ബെറ്റർ നോൺ ആസ് റാംകി. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് റാംകിയുടെ സൗണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് പോഡ്കാസ്റ്റ് അബൌട്ട് സർ ഓരോ ഡേയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും സാർ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 minutes ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടാൽ പിന്നെ പത്രം വായിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. ബിസിനസ് ലൈനോ മറ്റൊന്നും വായിക്കേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും ഡെപ്തുമാണ്, എന്നാൽ കുറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ വരികയും ചെയ്യും. ദെൻ ഇക്വിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. അവിടെ നമുക്കൊരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ കമ്പനികൾ, സ്മോളർ കമ്പനീസ്, പിന്നെ ETF എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇക്വിറ്റീസിൻ്റെ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്താണ് സാറിൻ്റെ ഒരു ടേക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവരിബഡി. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മിസ്റ്റർ ഷിഹാബ് ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പറയുകയാണ്. ഹൗ ഐ ആം ഗിവിങ് ദ മോർണിംഗ് പോഡ്കാസ്റ്റ്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാഷനാണ്. കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിൽ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഡെസിമിനേറ്റ് ചെയ്യെങ്കിലും. എൻ്റെ ഒരു 35 yearsൻ്റെ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചാണ്. അത് എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മേജർ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് എനിക്കിതുവരെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം. ദെൻ അഗെയിൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. ഷിഹാബ് പറഞ്ഞു ETF ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിലേറ്റഡ് രംഗത്താണെങ്കിൽ ഇൻവൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ. ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഈസ് എ വെരി നൈസൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഈവൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്. കാരണം അമേരിക്കയിലത്തെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് AUM നോക്കുകയാണെങ്കിൽ $33 trillion ആണ്. $33 trillion. അമേരിക്ക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അസെറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ്, നമ്മുടെ അസെറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് $0.5 trillion ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാണ്ടെന്നുള്ളത്. കാരണം 52% ജനങ്ങളും അമേരിക്കയിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഫോളിയോ നമ്പർ അറൗണ്ട് 22 crore ആണ് ഇപ്പോൾ. അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി അറൗണ്ട് 15 to 16 crores. അതുപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് 10 crore ആണ്, മോർ ദാൻ 10 crores. അതിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വന്നേക്കാം. പല എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലും പല മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലയൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് ലെസർ ഫിഗർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ SIP കൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ AUM വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മന്തിലത്തെ കണക്ക് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ 68.02 lakh crore ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അസറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ അസറ്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പിറകിലാണ്. ബട്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ എന്താണ് സേവിങ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു കോവിഡിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഞാനൊരു റിസർച്ച് പേപ്പർ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത സബ്ജക്റ്റ്, സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റ്, ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ESG ആണ് കൊടുത്തത്. സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തത് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ്.
ഇത് ഐ കണ്ടക്റ്റഡ് എ പോൾ ആക്ച്വലി. ആ പോളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ അമേസിംഗ് ആണ്. എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു കോവിഡ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, UPI, അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാവരും ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പക്ഷേ കോവിഡിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അധികം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ജനങ്ങളും മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അവെയറാണ്. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ കമ്മിങ്. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് യങ് ടർക്സ് ആർ ഗിവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ പബ്ലിക്. ഓഫ് കോഴ്സ് സെബിയുടെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ യങ് people, they are educating the public. That is the beauty. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യങ് പീപ്പിൾസിൻ്റെ വെഞ്ചേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ രീതിയിലുള്ള സക്സസ് സ്റ്റോറി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ETF-നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ETF is another version of mutual fund. Only thing it is trading in the exchange. Along with the rate change, ETF is changing. നമ്മുടെ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ETF സൈസ് ഇസ് $11 trillion ആണ് ഗ്ലോബൽ സൈസ്. നമ്മൾ വളരെ പാത്തറ്റിക് ഫിഗറാണ്. അപ്പോൾ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ETF-കൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ETF-കൾ, ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് എ ബൂസ്റ്റ്. കാരണം നമ്മൾ ജിയോ ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൻ്റെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ദേ ആർ ദ ലാർജസ്റ്റ് അസറ്റ് മാനേജിംഗ് കമ്പനി ഇൻ ദ വേൾഡ്. ദേ ആർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് അറൌണ്ട് $11 trillion അസറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ദേ ആർ കിങ്സ് ഇൻ ETF. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ETF-കളുടെ ഒരു വരവാണ്. ജിയോ ഈസ് ഗോയിങ് ടു അനൗൺസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി എ ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ETF. അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷന് ധാരാളം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വരികയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അവയർനെസ് ലെവൽ കൂടുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ യങ് ജീനിയസസ് ഇബ്നു ജലാൽ, അതുപോലെ തന്നെ അഫ്താഖ് ഷൗക്കത്ത്, അവരുടെ യങ് ടീം, അവരെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. കാരണം കൊച്ചിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നോളജ് ഡെസിമിനേറ്റിംഗ് ഇവൻ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. I am sure that these people will conduct these kind of things across India, across world. They have the aspiration for it, they have the courage for doing so. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യണം അവരെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും നോളജ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷനാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ റോ മെറ്റീരിയൽ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അക്യൂർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സംഗതി രണ്ടും. എൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ജനറേറ്റീവ് AI ഉണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏജൻറ്റിക് AI വരാണ്, ഏജൻറ്റിക് ടൂളുകൾ വരികയാണ്. യു ആർ അറ്റ് ദി റിസീവിങ് എൻഡ് നൗ. കാരണം വെച്ചാൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദി മേജർ ബെനിഫിറ്റ്. ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കാലത്തൊന്നും ഇത്ര ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്നും നമുക്കില്ല. നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യാനൊന്നും ആരില്ല. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ധാരാളം എക്സ്പെർട്ടുകളുണ്ട്, ധാരാളം യങ് ടർക്കുകളുണ്ട്. ദേ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടഡ് lot of joint ventures, lot of research initiatives, അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ്. അതൊക്കെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഫാബുലസ് ആയിട്ടുള്ള ഇയറാണ്. ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫാബുലസ് ഇയേഴ്സ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇന്ത്യ ഈസ് എ വെരി ബിഗ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് എ വൈബ്രൻറ്റ് SME സെഗ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ, സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എക്സ്ചേഞ്ച് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ. അവിടെ ലോട്ടറിയാണ്. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 100% റിട്ടേൺ ആണ് ഓൺ ലിസ്റ്റിംഗ്. 100% return, more than 100% return over a period of 3 to 6 months. This is the scenario in SME segment. I don't know how many people are aware about this SME segment. It's another booming segment in Indian stock market. But there are opportunities. Catch these opportunities, make money. This is my advice. Thank you, Ramki. ഒരു ഇൻസൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ കോവിഡാണ് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ മാർക്കറ്റിൽ. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ഫ്ലോക്ക് ഇത്രയും ഒരു കൂട്ടത്തോടെ ആളുകൾ വരുന്നത് ആഫ്റ്റർ കോവിഡാണ്. ദീപക് 361 വെൽത്തിൻ്റെ പാർട്ട്ണറാണ്. സോ ദീപക് ഒരു ഡൗട്ട്. ഈ നിങ്ങൾ HNIs എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലേ? അതെങ്ങനെ? ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്ര കുറേ ആളുകളുണ്ട്. ഐ ആം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓഡിയൻസ്. ഞങ്ങൾ എത്ര പേര് HNIs ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? അതിന് വല്ല നമ്പറുണ്ടോ? ദർ ഇസ് എ നമ്പർ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? Good afternoon, everybody. See, every business tries to target a particular segment. And generally, HNIs are labeled
in that format because they have wealth of more than $5 million. $5 million in INR terms, oru 40 kodi rupa. So that is what we generally qualify as HNI segment. Net worth aane. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഒന്ന് ഇത് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യൂ. നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണം. മണി കോൺക്ലേവിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഒരു ടാർഗറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ അല്ല, അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ദീപക്, യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ക്ലയൻസ് ഓൾസോ, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരും. ഓക്കെ. സോ എനിക്ക് അറിയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ HNIs ആകുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പാറ്റേൺ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ? ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റീറ്റെയിൽ 1 lakh, 2 lakh, 10 lakh, 50 lakhs ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണോ? ഓർ ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻ്റ് ഐഡിയാസോ? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത്? See, the investors evolve over a period of time, Shihab. So I'll just go back in history a bit. 24 years back, when I started my journey in mutual funds in Kerala, to get an investor to make an investment of 1 lakh was so difficult. Today, the same investor after 24 years would be easily putting in 1 crore or more in a single product. So what generally happens is the requirements of a high net worth investor is quite different from a retail investor, because he is already invested into a normal mutual fund where even a 500 rupees can be invested. He can buy shares through a trading platform. But because he is evolved in his lifestyle, because he is evolved in his business, he has made so much money. Now there is a larger corpus to dispense with. He would like to, while he does business, like Shihab does business, he's also got some passive money which he is sort of conserving for his family for long term. That money has got to be advised, or it can be self-invested. But the requirements of this person who's made money in his life is going to be like he wants to target at least 12 to 15% returns. Unlike a retail investor who would want to make that same kind of return, but he doesn't have that kind of money to deal with. So as an HNI, he has got a lot of products. For example, in my business or in Alex's business, we can offer a lot more variety to this investor. Basically, it starts from a platform like Ramki would do to advise on shares. Then there is something called mutual funds, which we all can access. Then there is something called portfolio management services, where managers who are not existing in the mutual fund space but are respected and accepted to be money generators, they would be targeted. So there are portfolio management schemes. Then there is something called alternatives, like what Alex alluded to in the beginning, where you can invest into private equities, private debt, commodities, currencies, ETFs, arts, collectibles, and so forth. So those kind of investments need minimum thresholds of, let's say, 50 lakhs, 1 crore and types like that. So the answer to Shihab's question is there are a lot more variety available in as far as the HNI space is concerned. Okay, അപ്പോൾ ഹൈ നെറ്റ് വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു 25 crore തൊട്ട് 40 crore. ഇല്ല, കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് നടക്കില്ല. സോ ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും അതിൻ്റെതായ ചെറിയ ട്വീക്സ് കൊണ്ടുവരും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദിസ് ക്രൗഡ് ഐ എം നോട്ട്, നമുക്കാരെയും എന്താ പറയുന്നത് ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്യാനോ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല. ബട്ട് ജനറലി ഒരു കേരള ടേംസ് ആ ബിസിനസ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് 5 crores. 5 crore, ഓക്കെ. സോ ലെറ്റസ് അതൊരു നമ്പറാണ്. 5 crore എന്നുള്ള നമ്പർ ഫസ്റ്റ്, ദെൻ 25 crore, 40 crore, അങ്ങനെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് ഇടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ HNIയുടെ ആ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ വരും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു അലക്സ്, സോറി താങ്ക് യു ദീപക്. ഞാൻ അലക്സിലേക്ക് വരാം. അലക്സ് യു ആർ എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ബൈ പ്രൊഫഷൻ അല്ലേ? ബൈ ലേണിംഗ്, ബൈ ലേണിംഗ്. അപ്പം ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി മിക്ക സ്റ്റാർട്ടപ്സും വരുന്നത് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആണ്. സോ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെയുണ്ടോ? അതോ അതിലുള്ള റിസ്ക് എന്താണ്? ഈസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ആർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ലൈക്ക് ഒരു ഏർലി ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണോ അതോ
ഇപ്പോൾ ദീപക് പറഞ്ഞ പോലെ HNIs ആണോ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഞാൻ ക്യുസാറ്റിൽ നിന്നാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആകെ കിട്ടിയ ഗുണം എൻ്റെ ഭാര്യ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് അവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ നിന്നാണ്, എൻ്റെ ജൂനിയറാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പേടിപ്പിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണ്. അതൊന്ന്. പക്ഷേ അല്ലാണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിലാണ്, ബിസിനസ് എല്ലാം. പക്ഷേ സോ ദ ക്വസ്റ്റൻ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ആഡ് ഓൺ വിത്ത് വാട്ട് ദീപക് സെഡ്. സോ ഈ HNI കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു 40 crore 50 crore എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ 5 കോടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചില ട്വീക്സ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക? ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു റിസർച്ചിൽ അറിയുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്കും, ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാം, കുറേ പേര് HNIs ആണെന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ അസറ്റ് കിടക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ എവിടെയാണെന്നുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷനാണ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസറ്റായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടായിരിക്കും. നമ്മുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ അസറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ അസറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ്. ബിക്കോസ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റും ഇമോഷണൽ അസറ്റും തമ്മിലുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടിലാണ് ഈ HNI കാറ്റഗറി തന്നെ മാറുന്നത്. HNIയുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് തന്നെ മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ്. എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെ വീടുകൾ ചിലപ്പം 3 കോടി 5 കോടി 10 കോടി 20 കോടി പല ഇതിനുള്ള വീടുകളുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും അതേസമയം നമ്മുടെ ഡിസ്പെൻസിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഈ ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ട്, ഇന്ത്യ മുഴുവനുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് തന്നെ. കാരണം ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഞാനിത് വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്പേസിലേക്ക് ഞാൻ മാറിയതാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ രാംകി സാർ പോലെ ഞാനും ബ്രോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ബ്രോക്കിംഗിൽ നിന്ന് മാറി 2018 ശേഷമാണ് വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്പേസിൽ വന്നത്. വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്പേസിൽ വന്നപ്പോഴും വന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. എനിക്ക് എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ക്ലയൻറ്റ്, മൈ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ഫോർ ദ ക്ലയൻറ്റ് ഫ്രം ദ ക്ലയൻറ്റ് വാസ് ഓൺലി 2 lakhs. ബട്ട് ടുഡേ ഐ എം മാനേജിങ് 150 crore ഓഫ് ദിസ് അസറ്റ്സ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ പല സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2 lakhs എന്തുകൊണ്ട് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോടുള്ള ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്താലേ അവർ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ അസറ്റ് ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ അസറ്റ് ക്ലാസ്സസ് നിന്ന് മാറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ ഒരു ജോയിൻ്റ് എഫേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ HNI എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആമുഖമായിട്ടൊരു കാര്യം എനിക്ക് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് പറയാൻ ഒരു ദീപക് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യമുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ ചിന്തിക്കണം. നമ്മളെ തന്നെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ അസറ്റ് കിടക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കണം. ആ അസറ്റിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതെന്നാണ് HNI പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. രണ്ടാമത് HNIയുടെ ആഡ് ഓൺ ആണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ഐ ഹവ് പേഴ്സണലി ഓൾസോ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ മെനി സ്റ്റാർട്ടപ്സ് നൗ. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് through 2 formats. ഒന്ന്, there are incubators ഉണ്ട്. അപ്പം ബോംബെ ബേസ്ഡ് ഒരു വെഞ്ചർ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട്. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ടൈഡ് ഒരു കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ഇവരിൽ ത്രൂ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So I had invested. So some people know in the market that I am a startup investor. But having said that, is this applicable for retail? No. Because startup, you have to understand, it is a 1:100 game ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 100 എണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരെണ്ണേ സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത് 100 എണ്ണത്തിനെയും കവർ ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ വരും. അപ്പം അത്രയും ക്യാപിറ്റൽ ഇടാൻ, അപ്പോൾ ഒരിടത്ത് പോയി ഇട്ടിട്ട് ഒരിടത്ത് 10 ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിട്ട് അത് തന്നെ സക്സസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അടയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു ഗെയിം അല്ല സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇസ് 1:100 ആണെന്നുള്ള മനസ്സിലെടുത്തിട്ട് വേണം വരാൻ. അപ്പോൾ 1:100 പകരം 5:100 10:100 കിട്ടിയാൽ യു ആർ ലക്കി. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് യു കനോട്ട് ഗെയിം ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് മാനർ. But having said that, right now as we speak, there are a lot of opportunities in startups also. But ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ ഈ ടെക്നോളജി ഓറിയൻറ്റേഷൻസിൽ മാത്രം പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് അത് മാത്രമായിട്ടല്ല നിൽക്കരുത്, വെർച്വലായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ടു ദ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ മോഡും കൂടെ ഉള്ളൊരു ഹൈബ്രിഡ് മോഡലിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് സൊമാറ്റോ, സ്വിഗ്ഗിയൊക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഗ്രേറ്റ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രേറ്റ് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്ത്, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മോഡൽ? യു ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ത്രൂ ആൻ ഓൺലൈൻ, ബട്ട് ഹൂ ഈസ് ഡെലിവറിങ് ഇറ്റ്? ദെയർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇസ് ഡെലിവറിങ് ഇറ്റ്. അപ്പം ദർ ഹാസ് ടു ബി എ മിക്സ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് മോഡലായിരിക്കണം. ഒരു ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ മോഡലിലുള്ള
ഒരു ബിസിനസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അത് സർവീസസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിക്കോട്ടെ, മാനുഫാക്ചറിങ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തിലാണെങ്കിലും ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ വർക്ക്സ് വെരി വെൽ ഇൻ ടുഡേയ്സ് വേൾഡ് എന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് വി ഫീൽ അബൌട്ട്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റിസ്ക് കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ റിട്ടേൺ അതുപോലെ തന്നെ അതും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അലക്സ് ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു അലക്സ്. രാംകി, സോ എനിക്ക് ഒന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വോളട്ടൈലുള്ള മാർക്കറ്റ്? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഒന്നും ഭയങ്കര വോളട്ടൈലാണ് ഒന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ശരിക്ക് എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിനായിട്ടും ബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ മാർക്കറ്റ് നോക്കി പോകണോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നത്. രണ്ട് കമ്പനികൾ അങ്ങനെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അഡ്വൈസ് ഒന്നല്ല, പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ പല സ്ഥലത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണോ? ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടറിലാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് അവസാനം ഇനി Q&A വരുന്നുണ്ട്. മീൻസ് എനിക്കറിയില്ല സമയം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഷോസ് സം മോർ മിനിറ്റ്സ് ഓൺലി, ബട്ട് എനിക്കൊരു Q&Aയും കൂടിയും കഴിഞ്ഞ് ദീപക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഒരു Q&Aയും കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്നേരം കൂടി ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കുക, കാരണം പാനലിസ്റ്റുകളുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം. സർ പ്ലീസ്. ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാണ്, കാരണം ഞാനിവിടെ പല സ്റ്റോക്കുകളുടെ പേരൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ സെബി രജിസ്റ്റേർഡ് റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റ് ആയ കാരണം ഒരു ഡിസ്ക്ലോഷറും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്ലെയിമറും മുമ്പ് പറയാണ്. ഒന്നും ഒരു ബൈ റെക്കമെൻഡേഷനോ സെയിൽ റെക്കമെൻഡേഷനോ അല്ല. അത് മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയത് റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വളാട്ടിലിറ്റി. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ ട്രംപ് അധികാരത്തിലേറിയതിന് ശേഷം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബിറ്റ് കോയിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 70% അതുപോലെ $US മുകളിലേക്ക് പോവാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എമർജിങ് മാർക്കറ്റുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട്. ചൈനയ്ക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ത്രെട്ടനിങ് ഉണ്ട്. ബ്രിക്സ് കറൻസി വരികയാണെങ്കിൽ ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു ഭാഗത്ത്, പിന്നെ ഒരു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വേറൊരു ഭാഗത്ത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ US ഫെഡിൻ്റെ ഇന്നലത്തെ ഡിസിഷൻ വന്നിരുന്നു, 0.25% റേറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് റേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് വോളാറ്റിലിറ്റിക്ക് കാരണം. കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിൽ ദേ ഹിൻഡഡ് ദാറ്റ് 2025 4 ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കട്ട് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലേഷൻ വിൽ ബി അറ്റ് 2.1%. ഇന്നലെ റിവൈസ് ചെയ്തു. 2025 2 ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇൻഫ്ലേഷൻ ലിമിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ടു 2.5%. നാച്ചുറലി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അമേരിക്കയിൽ വളരെ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് പ്രൊലോങ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോണ്ട് ഈൽഡൊക്കെ നന്നായി കയറി ബോണ്ടുകളുടെ പ്രൈസ് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നു. നാച്ചുറലി ഇത് ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഇന്നലെ അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിന് കാരണമൊക്കെ ഉണ്ട്. അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റ് വാസ് ട്രേഡിങ് അറ്റ് എ പീക്ക്. നിങ്ങൾ ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിളാണ്. ട്രംപ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റും ഇന്നലെയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഹൈ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റും അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റും നമ്മുടെ എക്കണോമിക്കായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ GDP സൈസ് $3.9 ട്രില്യൺ ഉള്ളൂ. ആപ്പിളിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ $3.8 ട്രില്യൺ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്പിൾ ഈക്വൽ ടു അവർ GDP. സിമ്പിൾ. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ $5.36 ട്രില്യൺ ആണ്. ടെസ്ലയും ആപ്പിളും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ $5.37 ട്രില്യൺ. രണ്ട് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാണ്. സോ ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. നമ്മുടെ TCS, നമ്മുടെ റിലയൻസ് ഭാവിയിൽ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ബി $1 ട്രില്യൺ കമ്പനീസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ TCSൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് വരുന്നത് $200 ബില്യൺ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ റിലയൻസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ റിലയൻസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് $197 ബില്യൺ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ $1 ട്രില്യണിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ റോഡ് കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ
പല പാരാമീറ്റേഴ്സും നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, വാല്യുവേഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് ദ മോസ്റ്റ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുക. കാരണം റിലയൻസിൻ്റെ ജിയോയുടെ വാല്യുവേഷൻ $100 billion ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. $110 billion റിലയൻസ് റീറ്റെയിലിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ $210 billion. റിലയൻസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ $197 billion ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ. രണ്ട് ബാക്കി റിലയൻസിൽ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് കിടക്കുന്നത്, ഗ്രീൻ എനർജി കിടക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ വാല്യുവേഷനിൽ വരാൻ പോകുന്ന സംഗതികളാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, റിലയൻസ് കനോട്ട് റൺ, റിലയൻസ് ക്യാൻ ഡാൻസ്. അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട്. ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിലയൻസിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോൾ 13,532 കോടി രൂപയാണ്. 13,532 കോടി രൂപ. അതിൽ 50% ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടാണ്, പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ഇവൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്റ്റോക്ക് റിലയൻസ് ആണ്. കാരണം ഇത് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും റൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. മേ ബി 20-30%. നമ്മൾ റിലയൻസും അഡാനി ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ്, അഡാനി പറയുമ്പോൾ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ആം ക്യാൻവാസിങ് ഫോർ അഡാനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ്, ഇറ്റ്സ് എൻ്റർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഹൗ അഡാനി മെയ്ഡ് വെൽത്ത് ഫോർ അഡാനി ആൻഡ് ഫോർ ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. വെരി സിമ്പിൾ റീസൺ. 100 ഷെയർ 1994 അഡാനി IPOയിൽ കൂടി നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ 2022 അഡാനി പീക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ 10.95 crore. 10.95 crore 100 ഷെയർസ് എല്ലാം ഡീമർജറാണ്. അതായത് അഡാനി ഷെയർസ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡീമർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഇതെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2 സ്റ്റോക്കാണ് അതിൽ IPO വന്നിരുന്നത്, മുന്ദ്ര പോർട്ടും അഡാനി പവറും. അതും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാവർക്കും ആ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ വീതിച്ചു കൊടുക്കി. 100% ഡീമർജർ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഞാനായാലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായാലും അഡാനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടി. ഇനി അഡാനി എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ 114 കോടിയാണ്. റിലയൻസിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ 13,532 കോടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സ്മോൾ ക്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ക്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി ആൻ അട്രാക്ഷൻ. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും അഡാനി ക്രാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും ബയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം കമ്പനികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൊമാറ്റോ, സ്വിഗ്ഗി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സൊമാറ്റോ, സ്വിഗ്ഗി, അശ്വത് ദാമോദരൻ വാല്യുവേഷൻ ഗുരുവാണ്. IPO വരുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്ത പ്രൈസ് 42 രൂപയാണ് അശ്വത് ദാമോദരൻ. ഈ അശ്വത് ദാമോദരൻ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ മുംബൈയിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം 250 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ അത് മാറ്റേണ്ടി വരും. അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാറ്റീവ് പ്ലേസ് ചെന്നൈയിൽ വന്നപ്പോൾ ആരും വീട്ടിൽ കുക്കിംഗ് ഇല്ല, എല്ലാവരും സൊമാറ്റോ, സ്വിഗ്ഗിയാണ്. അദ്ദേഹം അപ്പോഴാണ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അശ്വത് ദാമോദരൻ ഫേമസ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇക്വിറ്റി പ്രീമിയം ഓരോ രാജ്യത്തിനും കിട്ടണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോകണം, ഇക്വിറ്റി പ്രീമിയം കിട്ടണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഫാബുലസ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ. വൊളാറ്റിലിറ്റി ഉണ്ടാവും, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദർ. ആ വൊളാറ്റിലിറ്റി നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ലോങ് ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, നോട്ട് ഫോർ ഷോർട്ട് ടൈം. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ്. വോളറ്റൈലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോൻ്റെ പാർട്ടാണ്. വോളാറ്റിലിറ്റി ഇസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റർ എന്നാണ് ജനറൽ ഒരു നോമുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൊല്ലുള്ളത്. ഡൗൺ ആവുമ്പോഴാണോ മുകളിലേക്ക് പോകും? ഡൗൺ ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ടൈം ടു ബൈ, സിമ്പിൾ. പക്ഷെ ആരും ആ ഡൗൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ആരും വാങ്ങില്ല. അതാണ് അത് ബിഹേവിയറൽ ബയാസസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനും. എനിക്കും ഷിഹാബിനും അലക്സിനും എല്ലാവർക്കും ബിഹേവിയറൽ ബയാസസ് ഉണ്ട്. ആ ബയാസസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. നേരത്തെ അലക്സ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഡിസിപ്ലിൻ വേണം. നമ്മൾ കടം വാങ്ങിയിട്ട് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നത് ഈ കടം വാങ്ങിയ കാശ് എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ്. ഈ കാശ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് താഴത്തേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ആക്ട് ദാറ്റ് പൊസിഷനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ. നമ്മുടെ ടേക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബിഹേവിയറൽ ബയാസ് ഇല്ലാത്ത ഇൻവെസ്റ്റർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. യെസ്. ഓക്കെ ദീപക്, നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്, കുറേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയായാലും ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾ മരിച്ചു പോകും. സോ ഇതെങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ടു പ്ലാൻ, ലൈക്ക് മരിച്ചു പോവാതിരിക്കാനുള്ള അതല്ല, ഈ അസറ്റ്സ് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യും? അതിന് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ HNIs കൊടുക്കുന്നത്? So, see, when we want to actually pass on wealth from one generation to another,
again, it's even in our lives, say, let's say a small family, maybe only 10 crores net worth. If there are quarrels between brothers and sisters, in the sense siblings of the parents, parents or for their children, naturally what happens is you will have to transmit this in a manner where there is no trouble. So your will has to be written. So the first thing for any family is, even if the wealth is small, if there is wealth, a will has to be written. So that is number one. As far as an HNI is concerned, generally what happens is there is a tool called estate planning. So while the patriarch or the family lead is alive, he generally seeks input from his family, and then he decides to allocate wealth to this particular children after his lifetime through a will. Or in his lifetime as well, while he is surviving, his wife is surviving, naturally he will pass on the wealth. As of now in India, you don't have inheritance tax. It was there at a point of time in the 1980s, but now there is no inheritance tax. So you can inherit without any taxes at this point of time. But as they call it, the three pillars of tax are direct, indirect, and estate tax. So there is always a worry that estate tax can come into India very soon. And every budget time, there is always noise around that. So coming back to your question, so HNIs use a tool called estate planning. And one among the tool is will. Two is actually called private family trust. So it's a very broad subject. So what happens is, trusts are generally created by wealthy investors. Unless otherwise the wealth is around 50 crores, and if there are troubles, generally people would not go into a tool like trust. So if a trust is formed, say the family decides to make a trust structure has to be created where the assets of the owner has to be passed into the trust. Children or anybody who wants to benefit from it can be made as beneficiaries. And a trustee can be deployed to manage the trust. Either it can be from the family or outside the family, called an institutional trustee. So that's a very broad subject, but the straight answer to your question, Shihab, is estate planning. This is called estate planning, right? Through family trust. Through family trust, yeah. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു 2 minutes 5 minutes തീരുന്നതല്ല. എനിവേ താങ്ക് യു ദീപക്. നമുക്ക് ഓഡിയൻസിൻ്റെ Q&Aയിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ടൈം കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എനിവേ, My name is Fazil. I am the co-founder of Kanoli Learning Solution Private Limited. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോറുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി, അത്യാവശ്യം ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പം നമുക്കൊരു ഫിഗർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു 50,000 ഇൻകം കിട്ടുന്ന ഒരാൾ. അപ്പം ഞാനൊക്കെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിസിപ്ലിനിൽ നിന്ന് ഡിസിപ്ലിൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്യാഷ് ഫ്ലോ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, എത്ര എമൗണ്ട് സേവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തികൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ യൂത്തായിട്ടുള്ള മെജോറിറ്റി യൂത്ത് ആയിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഏതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട്. അപ്പം ആക്ച്വലി ട്രേഡിംഗ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ അറിയാത്ത കുറേ ആളുകളുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലാച്വേഷൻസ് നോക്കാൻ അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും. അപ്പം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സ് ഏതാണ്? യെസ്, I think I should take that question. See, one is, first of all, you starting a discipline itself is a commendable thing. കാരണം അങ്ങനെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെയാണ് അടുത്ത കാര്യം എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ രീതിയിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഏജിൻ്റെ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ സിൻസ് യു ആർ യങ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ യു ഹാവ് എ റിസ്ക് അപ്പിറ്റൈറ്റ് ഫോർ മോർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എക്വിറ്റി പറയുന്നത്. എക്വിറ്റി പറയുന്നതും എക്വിറ്റി ഡയറക്റ്റ് എക്വിറ്റി അല്ല പറഞ്ഞാൽ എക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ത്രൂ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇസ് എക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. അവിടെ തന്നെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ പറയുന്നത്. ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങിക്കരുത്, SIP ആയിട്ട് ചെയ്യുക, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ. ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എനിക്കൊന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൻ്റെ ഏറ്റവും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ 8th wonders ഓഫ് ദ വേൾഡ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റാണ്. അതായത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ്, അതായത് ഞാൻ 1000 രൂപയാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ 10 രൂപയുടെ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് 100 യൂണിറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അത് 80 രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക. 80 രൂപയായിട്ട് കുറയും. മാർക്കറ്റ് വോളറ്റിലിറ്റി, ഇപ്പോൾ രാംകി പറഞ്ഞ പോലെ മാർക്കറ്റ് വോളറ്റിലിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 80 രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു.
80 രൂപയായിട്ട് കുറയുമ്പോൾ എനിക്ക് 120 യൂണിറ്റ് കിട്ടും. ഇത് കൂടി 120 രൂപയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് 80 യൂണിറ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ ഇടുന്ന പൈസ 1000 രൂപ തന്നെ. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റ് കയറിയോ ഇറങ്ങിയോ ഒന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ അവിടെ വെക്കുന്നു, ലോങ്ങർ ടെനറിലേക്ക് ഇടുന്നു. അപ്പോൾ റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിങ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യുവർ വെൽത്ത് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ജനറേറ്റഡ്. You understood? So that is a very simple method. So to answer your question, so once you decide to take a investment call, you can start off with equity mutual fund considering your age. But when you mature yourself into a larger age, like around 50, 60s, you have to start protecting your capital. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പറയുന്നത്. അറൗണ്ട് 45-50 ആകുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഡെറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ വരും. മേ ബി 50% എക്വിറ്റി 50% ഡെറ്റ് വരും. ലേറ്റർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഗോസ് ടു 70% ഡെറ്റ് 30% എക്വിറ്റി. ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ജനറലി ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ള റൂൾ. Okay, Alex, I think time is up. Anyway, it was nice talking with you guys, Alex, Ramki and Deepak. We got a lot of insights about investments and investing in different type of investments. So thank you very much. Thank you so much, all four of you. It was absolutely a very informative session, and I'm pretty sure ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പലർക്കും ഒരുപാട് സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഓഫ് ദി സ്റ്റേജ് ഓൾസോ. സോ യെസ്, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് എന്ത് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും you have got access to these four wonderful men here for some time. So yes, right now let us express our appreciations for having conducted such a wonderful session. So may I humbly request once again onto the stage the presence of Mr. Aftab Shaukat, the co-founder of Money Conclave 2024, and of course the founder and CEO of Expresso Global. And may I humbly request you to kindly hand over our token of appreciation to Mr. Alex K. Babu. Thank you so much. Means and matters a lot. Thank you so much, Mr. Aftab. And now may I humbly request the respected director of Mocha Events, Mr. Siddiq Tayil, to kindly join with us on the stage and hand over a very prized souvenir from Money Conclave 2024 to Mr. Ramakrishnan TB. Thank you so much. Thank you so much for the wisdom that you have shared with us. And now may I humbly request Rasha, the GM of Fincoversity and Sales Manager of Money Conclave 2024, Ms. Rasha, kindly join with us and kindly please do the honors of respecting Mr. Deepak Verghese, the partner of Hedge Client Relations 361 Wealth. Thank you so much, Mr. Deepak Verghese, for being here with us today. And finally, let us express our deep gratitude to Mr. Shihab Mecheri for having moderated this event so timely and so wonderfully. Can we kindly have Mr. Anas Rahman Junaid, the founder and chief researcher of Hurun India. Thank you so much, Mr. Anas. And it was an absolutely enlightening and eye-opening session. I'm pretty sure all of you would agree with me. നല്ലതുപോലെ കൈയടിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സന്തോഷവും ആദരവും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാം for these wonderful panelists. And may I humbly request, thank you so much, Anessa, you may now kindly take back, and may I humbly request all of you to kindly join together for a group photograph. So Ramakrishnan sir, can you kindly stay back? Thank you so much once again. So yes, let me in the meantime introduce the next session.